Hi friends, today I am going to explain about firewall. A firewall can be viewed as an information security program located at the network gateway server. It protects the confidential information present in the network against attacks or by other insecure networks. It acts as a barrier that allows only authorized network traffic to pass through and stop the unauthorized traffic. In simple terms, firewalls are designed to function either as a filter as a security device. It is installed on a system so as to prevent the unauthorized users to access the secure networks. In case of mobiles, firewalls use secure procedures and authentication keys allows remote access in the secure network. Most organizations use firewalls to protect their private networks and communication facilities. These organizations develop firewalls programs that include features like remote logging and reporting, computerized alarm, and a graphical user interface to control firewalls. As most of the mishandling of information, most of the applications are placed on the internet. They are inherently insecure. This can lead to mishandling of information that can be a risk to the organization. Therefore, to avoid such a type of offensive activities, organizations use firewalls to protect a public key network that is connected to an insecure network. Okay, friends. మనము ఆన్‌లైన్‌లో కూడా ఎలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ మనము మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు జనరల్‌గా థర్డ్ పార్టీస్ అంటే ఇక్కడ అటాకర్స్ కావచ్చు లేదా హ్యాకర్స్ కావచ్చు. మనం కమ్యూనికేట్ చేసిన డేటా గాని లేకపోతే మన యొక్క పర్సనల్ డేటా ఏదైతే మనకు సిస్టమ్‌లో ఉంచడం జరుగుతుందో దాన్ని స్టీల్ చేసి అంటే దొంగిలించేసి మిస్‌యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే మే ఆల్టర్, add or delete or manipulate the data. So with this, there may be a lot of problems. So to have the miscommunication and misunderstanding in between the receiver and the sender. So to avoid such a type of problem, so we have to set firewalls. So what is a firewall? A firewall can be viewed as the information security program located at network gateway servers. మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఒక సిస్టమ్ నుంచి మరొక సిస్టమ్కి మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ ద్వారా మనం ఒక అడ్డుగోడలాగా మనం దీన్ని ఫైర్వాల్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద కాన్ఫిడెన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ presented in the network against the attacks are by the insecure networks. సో నెట్వర్క్ లోపల ఏవైతే హ్యాకర్స్ అనే దాన్ని వాళ్ళు మన డేటాను ఉల్లంఘించడానికి అవకాశం ఉందో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఈ ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. జనరల్‌గా ఈ ఫైర్వాల్స్ అనేటివి మనము కంట్రోల్స్ కంప్యూటరైజ్డ్ అలారం గాని, రిపోర్టింగ్ గాని, రిమోట్ లాగింగ్ టెక్నిక్స్ గాని ఇలాంటి యూజర్ గ్రాఫిక్ జియుఐ ఇంటర్ఫేస్ కంట్రోల్ ఫైర్వాల్స్ లాంటి వాటిని మనము అప్లై చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్. Now we have to discuss about the principles of a firewall or the goals of a firewall. So before going to discuss the goals of a firewall or principles of a firewall, I am requesting you kindly subscribe my channel and press on bell button. Give some likes. It will make me a lot of encouragement to do further videos. Okay, friends. Now come to the topic. The principles of a firewall. The following are the design goals of a firewall. First one, to block the unauthorized network users from entering into the secure networks. To stop the vulnerable incoming services that attacks the unauthenticated users and also
protect the network from various types of IP addresses, spoofing and routing threats. Third one, to reduce the burden of security management services. Fourth one, to handle security related consequences by implementing alerts and audit on the firewall system. And fifth one, to provide a well-suited platform for performing internet functions like networking address, translation, networking security management, etc. Sixth one, to provide a platform for implementing virtual private network and IP security. And last but not least, to track various security related events by establishing a monitoring point. Okay, friends. So, what are the objectives of the firewall and అంటే first మనము to block the unauthorized network users from entering into the secure network. సో మొట్టమొదటి ఆబ్జెక్టివ్ మనం ఏది అనుకున్నాము ఈ హ్యాకర్స్ కానీ లేదా అనాథరైజ్ అటాకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మ్యానిపులేట్ చేయకుండా కానీ లేకపోతే స్టీలింగ్ చేయకుండా ఉండడానికి వాటిని బ్లాక్ చేయడం మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్గా మనం చెప్తున్నాము. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ టు స్టాప్ ద vulnerabilities in incoming services that attacks the unauthenticated users and also protect the network from various types of IP addresses, spoofing and routing threats. సో హ్యాకర్స్ లేదా అటాకర్స్ అనేవారు స్పూపింగ్ అండ్ రూటింగ్ టెక్నిక్ థ్రెడ్స్ ద్వారా మన యొక్క నెట్వర్క్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాంటి వాటిని ఏదైతే వీక్ ఇన్కమింగ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నావో లేకపోతే వీక్ అవుట్గోయింగ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే వాటి అన్నింటినీ కూడా మనము కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ ఫైర్ వాల్స్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ టు రిడ్యూస్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్. సో సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం అలర్ట్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ క్వైట్ problematic. So to avoid such a type of problem, so it is better to install a firewall. Okay. Next, to handle security related consequences, implementing alerts and audits and on the firewall system. సో ప్రతిసారి కూడా మనము సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్ కానీ సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్ కానీ ఇలాంటి చేయాలంటే మనకు హెడేక్గా ఉండే అవకాశం ఉంది. సో అలాంటి వాటిని అవాయిడ్ చేయాలంటే మనకు ఈ ఫైర్వాల్ సిస్టమ్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా ఈ హ్యాకర్ చేసే అటాక్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటి నుంచి మనము అవాయిడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ టు ప్రొవైడ్ ఏ వెల్ సూటెడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ పర్ఫార్మింగ్ ఇంటర్నెట్ ఫంక్షన్స్ లైక్ నెట్వర్క్ అడ్రస్, ట్రాన్స్లేషన్, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్. సో మనకు ప్రాపర్గా ఒక పార్టీ నుంచి రెండవ పార్టీకి అంటే సెండర్ నుంచి రిసీవర్ నుంచి సెండర్కు మనము మెసేజింగ్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా అవకాశం అనేది ఉంది. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ది firewalls. Okay, then what are the limitations of firewalls? First one, sometimes the authorized users use their granted access permissions for doing operations. In such a situation, the firewall stops functioning properly, hence cannot protect the network from such a type of attacks. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే మనము ఆథరైజ్డ్ పర్సన్స్కి మనము అయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు ఆ నెట్వర్క్ని యూజ్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఏదైతే ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్స్ సంబంధించిన ఏ ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం ఉందో దాని పర్మిషన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. సో అర్జెంట్ టైంలో ఇలాంటి ఫైర్వాల్ సెట్టింగ్ అనేది ఉన్నట్లయితే మనం వాటికి సంబంధించిన ఏవైతే మెకానిజం ఉందో వాటిని ఫాలో కావాలంటే కాస్త ఇబ్బందిగా ఉండే అవకాశం. నెక్స్ట్ ఫైర్వాల్ కెనాట్ ఫీస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు ద పూర్లీ డిజైన్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్. సో మన సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ ఏవైతే మనం డిజైన్ చేసామో అంటే పాస్వర్డ్ మెకానిజం కానీ లేకపోతే ఈ యాష్ నెంబర్స్ కానీ లేదా అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ ఏవైతే ఉన్నావో వాటన్నిటిని ఓటీపీ సిస్టమ్ కానీ వన్ టైప్ పాస్వర్డ్ సిస్టమ్ కానీ ఇలాంటి ఉన్నాయి కదా వాటన్నిటిని మనం ఫిక్స్ చేసేటప్పుడు సరి అయిన మెథడాలజీ ఫాలో అవ్వకపోతే ఈ ఫైర్వాల్స్ కూడా వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది లేదు. ఫైర్వాల్స్ కెనాట్ ప్రివెంట్ ద అటాక్స్ మేడ్ ఆన్ దోస్ ప్యాకెట్స్ దట్ డు నాట్ క్రాస్ దేమ్. సో వీటికి సంబంధం లేకుండా బయట నుంచి వచ్చే ఏవైతే డాటా ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయో వాటిపైన ఈ ఫైర్వాల్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేయలేవు. నెక్స్ట్ ఫైర్వాల్ రిడ్యూసెస్ ఇట్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఇఫ్ పర్మిసివ్ రూల్స్ ఈజీ గోయింగ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ డ్యూరింగ్ ద ఇట్స్ కన్ఫిగరేషన్. సో మనం కొన్ని కోర్స్ అంటే మనకి ఈజీగా ఉండాలంటే ఏం చేస్తుంటే ఫైర్వాల్స్ కొన్ని
రిలాక్సేషన్స్ అనేవి మనం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో వాటి కన్ఫిగరేషన్ అనేది మనము కాస్త ఈజీ గోయింగ్ వేలో మనం చేసినట్లయితే అక్కడ కూడా మనకు ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫైర్ వాల్ సరిగ్గా పనిచేయ అవకాశం. నెక్స్ట్, ఫైర్ వాల్స్ కెనాట్ స్టాప్ ద అటాక్స్ మేడ్ అగైన్స్ట్ ద ఆథరైజ్డ్ నెట్వర్క్స్ when the network itself is insecure or faulty. సో నెట్వర్క్ లోపలే ఆల్రెడీ మనకు క్వాలిటీ నెట్వర్క్ ఉన్నట్లు అనుకోండి, ఫైర్ వాల్ మనం సెట్ చేసుకున్నా కానీ లాభం లేదు. కాబట్టి it is impossible to for the firewalls to scan the malicious codes like incoming messages, attachments, files, etc. There are various operating systems and applications present in the internal memory networks. సో ఈ ఫైర్ వాల్స్ అనేవి మనకు బయట నుంచి వచ్చే మెసేజెస్ కానీ అటాచ్డ్ ఫైల్స్ ఏవైతే వాటిలో మాలిషియస్ లేదా డేంజరస్ వైరసెస్ ఏవైతే వాటన్నిటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడం కూడా కొన్ని సందర్భంలో పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు. వెన్ an internal user unknowingly interact with an electronic external attacker, then firewall does not protect the internal network against the threat of an external network. సో కొన్ని సందర్భంలో మన యూజర్స్ ఏం చేస్తున్నారండి, మనకు ఆ ఫైర్ వాల్ అనేది సెక్యూరిటీ అలర్ట్ మనకి ఇచ్చినా కానీ మనం ఏం చేస్తామంటే అన్నోయింగ్లీ, ఇగ్నోరెంట్లీ మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తూ ఫర్దర్గా యాక్సెస్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాంటి సందర్భంలో ఈ ఫైర్ వాల్ ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది అందించలేకపోవచ్చు. నెక్స్ట్, వెన్ ఫైర్ వాల్స్ ఆర్ కన్ఫిగర్డ్ ఇన్కరెక్ట్లీ దే మే బి బ్లాక్ ద ఇన్కమింగ్ ఆథరైజ్డ్ యూజర్స్ ఫ్రమ్ యాక్సెసింగ్ ద నెట్వర్క్ రిసోర్సెస్. దిస్ మే రిజల్ట్ ఇన్ హ్యూజ్ లాసెస్. సో మనకు ఈ ఫైర్ వాల్ సెట్టింగ్స్ లోపల మనకు వాళ్ళకు ఎవరైతే ఆథరైజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి సరైన కన్ఫిగరేషన్ మనం ఇవ్వనట్లయితే వాళ్ళకి సంబంధించిన అథెంటికేషన్ లేకపోతే ఆథరైజేషన్ పర్మిషన్స్ ఏవైతే వాటిని సరిగ్గా మనం మెయింటైన్ చేయనట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో ఈ నెట్వర్క్ యూజ్ చేయడం అనేది ఇబ్బందికరంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్, హ్యూజ్ కాస్ట్ ఆర్ రికార్డ్ ఇన్ ఫైర్ వాల్ ఇన్స్టలేషన్. ఈ ఫైర్ వాల్ ఇన్స్టలేట్ చేయాలంటే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి. ఇలాంటి మనకు లిమిటేషన్స్ అనేవి మనకు ఇక్కడ ఈ ఫైర్ వాల్ ఇన్స్టలేషన్ వల్ల మనకు కనబడుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్